clinical syndrome which we have observed. A brief about general principle of case management, and then I will talk about the stage-wise management. More importantly, I would be dealing with the early warning indicator when the patients who are a very simple-looking case, but may deteriorate. So we need to pick up these cases early, and then we will summarize the brief overview of a management part. If you see on the left side, if slide is visible properly, this is where we can call a indication where we suspect. So if I summarize and read for all of us, then when we suspect COVID, that all symptomatic individual who has a travel history. Okay, so previously ICMR said last 14 days international travel history, but now that is equally important because we have the local transmission also. All symptomatic contact of a laboratory confirmed cases. So whenever the one patient is diagnosed, all close contact who are symptomatic, they need to be tested. For a healthcare worker, that is for all of us, all symptomatic healthcare worker need an lab test. All hospitalized patient with the SARI. And now I will add upon influenza-like illness. So SARI and ILI in a hospitalized patient also need to be tested, and asymptomatic direct and high risk contact of confirmed case. Okay, that is one of the previous advisory where asymptomatic case who are under quarantine, they need to be tested between 5 to 14 days, and more practical would be because they are asymptomatic, even if they are asymptomatic and they are going to stay for 14 days. So what we are concluding is that the day 11 or 12 will be a best day to test these asymptomatic patients. If you see on the right side, these are the clinical syndromes. So once you have a COVID-19 confirmation by laboratory, then you can devise based on a clinical symptoms. Uncomplicated illness will be like any other upper respiratory infection, maybe having non-specific. Hello. Mild illness, but they don't have their X-ray is normal. Okay. Mild pneumonia is where the pneumonia is there on radiological examination, but they do not have a deoxygenation or they are not desaturated. Their other vitals are normal. The respiratory rate is also normal. So they are manageable pneumonia cases, and severe pneumonia will be patient where there is a respiratory compromise. They may have an desaturation on SpO2 on ABG analysis along with side. So one subset of severe pneumonia will have only respiratory problem, and one subset where we'll have a multi-organ involvement. So these are the case definition and clinical syndrome. So case definition or when to suspect is a clinical scenario where as a clinician will advise the COVID test, and once COVID test is positive, you can categorize uncomplicated illness, mild illness, severe pneumonia, like ABC or something. Okay, so that's understanding. Now, the most important part which I would always reiterate is a immediate implementation of infection prevention and control measures. Now, infection prevention control measures is very, very important for all of us because we don't want to get any infection. That is one. We don't want any cluster while working with this patient, and at the same time, we don't want to transmit the disease in other than the non-patient area. So at every area, not only at Triad, but at every area of a healthcare setup, now we have a dedicated COVID hospital, we have a district health setup, and we have a CCC also, COVID care center also. So at every point whenever we are dealing with a suspected or a confirmed COVID case, we need to be very, very important for a infection prevention control. I will not go in that detail because there are always a separate session. Now, what immediately we should do? Immediate clinical assessment of COVID. Suppose if you have a suspected case, which is a mild, then we need to assess the current status. What is current status of the patient, like pulse blood pressure and everything. I'll come to that part little later. Then most important part, even if the patient is an uncomplicated mild illness, category A,
but we need to take the history and assess them for a comorbidity. Now, what are the risk factors? Like age more than 60 itself is a risk factor. History of diabetes, chronic kidney disease, immunosuppression, coronary artery disease, hypertension, chronic lung disease. So these are the comorbid condition, because most of the data observed world over and even in India and even Gujarat, there is a more risk of a death compared to a patient having no comorbidity. So we need to be more cautious, and if the comorbidity present, we need to be more vigilant for this patient. I will talk about the prognostic matter later. Radiological assessment in our setup based in NextHS, okay, and laboratory setup also I will discuss it later. So this is the immediate assessment at the immediately when patient is confirmed that this is a suspect case, we need to do that. Coming on the another part, that sometimes we may receive the patient who is a suspected case, but patient is critically ill. Patient is referred from somebody, or patient brought in by ambulance or 108 or something, where primary aim is to stabilize the patient. And while doing that, offering an advanced life support as well as following the infection prevention control. So in this patient may require ventilator support, this may require vasopressor support, may require dialysis depending on that condition, and assessment and management of ARDS. So here, the primary concern here, that patient is critical and we will not able to, primary will be to support the patient so that death does not happen, and then to do all the investigations. So coming back to the clinical and lab assessment, this slide shows most of our cases will require. And as you know, about 75 to 80% of the patients are of a mild illness or category A. Having said that, when we take the history, we need to ask the last 24-hour or 48-hour history. કોઈ પણ પેશન્ટ આપણી પાસે આવ્યું હોય તો ગઈકાલે શું પ્રોબ્લેમ હતો એ તમે પૂછો. Patient would say I am having a problem since last 7 days. But what was the main problem in last 24 hours, that will decide whether what is the category of patients. As I said, we need to be more cautious in cases with comorbidity. The clinical assessment required a temperature measurement, 1 minute pulse measurement, respiratory rate measurement, and blood pressure measurement. Along with that, a fingertip pulse oximetry, which is available at even a care center, is very important parameter. Look for signs of distress. See, these are patients are say mild, but if you are while you are talking with patient or you are observing, if there is a respiratory distress, patient એક કે બે સેન્ટેન્સ કન્ટિન્યુઅસલી ના બોલી શકે, ખાંસી શરૂ થઈ જાય, તો these are the mild distress. We need to do that, and we need a close monitoring of vital sign. The basic test which is written here is a you can see the CBC with the NLR. NLR is something which is known as a neutrophil lymphocyte ratio. So we have a neutrophil which is around 80% in a normal hemogram, and about 15% would be your lymphocytes. The rest is a basophil monocyte. That is what a differential WBC count we know. Now, NLR more than 3.16 or 13 has been associated with the more clinically, it's a more relevant to COVID infection. Basically, in a viral infection, what happens? There is a lymphopenia. So you have a low lymphocytes and normal or high neutrophil as an inflammatory marker. So your ratio of a neutrophil versus lymphocyte will be high. Liver function test is very important. SGPT, SGOT ખાસ કરીને કરાવવું જોઈએ આમાં, because that is where it is known as a transaminisemia. Viral illness, especially COVID, transaminase 4 to 5 times than the normal has been reported. So that is one. Second most important point is prothrombin time, because prothrombin time will early pick up the coagulopathy. That is one. Renal function, most important, acute kidney injury, અથવા તો જેને જૂનામાં આપણે acute renal failure કહેતા હતા. So acute kidney injury can be detected by renal function. You can pick up the electrolyte imbalance also. On the day of admission, it is advised that we all collect the blood culture if it is available and feasible. I'm sure at the
healthcare and dedicated COVID hospital, these facilities are already available, and there are some other tests also. The last part is the most important, is a chest X-ray. Okay, chest X-ray has to be a posterior anterior view that we all of us know. Coming back to the category-wise disease, so my case where there is a fever, sore throat, cough, but no shortness of breath. These are the patients with the SpO2 normal, and there is no evidence of pneumonia on X-ray. So all this patient will require supportive treatment, symptomatic treatment. What is supportive? Supportive would be enough rest. They should have the good food, maybe certain vitamins, especially vitamin C, which we are giving, and adequate liquids. That is important. They should not be dehydrated. Symptomatic management will be if they have a fever, you give an antipyretic. If they have a cough, you can give a cough suppressant. This is important. At the same time, in this patient, we need to assess and manage comorbidity. If they are diabetic, check the diabetic part, how much is sugar, and accordingly, you treat the diabetes and see that the diabetes during this admission period is under the reasonable control. Now, these are the mild cases, कोई complaint नहीं हुआ हमने, but they need a periodic assessment at least once or twice in 24 to 48 hours. Remember, આ બધા પેશન્ટો આપણા કોવિડ કેર સેન્ટરમાં હશે, which may not be a typical hospital. Okay, so there is a need of a assessment clinical, and of course critical review of cases wherever it is required. Now, coming to second category, the mild disease, more or less the symptoms are same. They are also not short of breath. Okay, but these are the risk factors. So what is catch is these are the mild disease with risk factor. And if you can see in my slide, I have written something in a red that these are the alarming. Always check for a comorbidity, very close monitoring of a clinical status, more frequent SpO2 monitor, and more frequent serial X-ray. And as per government of Gujarat guideline, we have advised a hydroxychloroquine and azithromycin in this group of patients. Remember, these are the mild cases but high risk. Swine flu management also, as per epidemiology, and if the test is negative, probably we can discontinue that. And of course, critical evaluation of the vital organs. Moderate disease is a disease where all the symptoms are present. There is a radiological evidence of pneumonia. SpO2 is compromised, and these are the cases. Apart from all the treatment or management protocol which I said, additionally, you require a critical evaluation of a cardiac, renal, and liver function. So here, ECG will come in the action. Maybe 2D echocardiography will come in the action. Renal function repeatedly, and liver function examination also. Prognostic risk assessment also to be done. I will dedicate one slide for that. Meticulous control of hypertension, diabetes, other comorbid conditions like in COPD, and we need to be very, very proactive for ARDS, sepsis, and septic shock assessment. Coming to the severe disease, as I've already said, these are the cases who require the lot of assisted support like ventilatory care, inotropic support, dialysis, and this patient would also have alongside cardiac decompensation, pulmonary thromboembolism. They may have an hospital-acquired infection because now they are going to stay a little more compared to the other patient. So these are the severe disease. So up to this, what I have done is I have just given a brief overview when to suspect, what are clinical category, and what are the basic parameters which we need to do laboratory testing and all that, and category-wise a simple flow chart for a management. Now, general consideration is applicable to all cases of COVID irrespective of the category. Like all patients may require those, especially those having mild pneumonia or a severe pneumonia, antibiotic, as I said, ceftriaxone is a better choice currently with azithromycin oral. As I said, a treatment with the oseltamivir for a suspected H1N1 also, because there is a, we are also in a now in an endemic area for that. And as the, if the reports is available and it is negative, then we discontinue. Always consider comorbidity.
Supplemental oxygen, as I said, we always need to look for a respiratory distress or hypoxemia. So that is a reduced oxygen. We can initiate with the 5 to 6 liter of an oxygen per minute, and we can give that up to 10-15 liter per minute with the bag and reservoir or a nasal cannula. Remember that the nasal cannula, high flow nasal cannula, is a aerosol generating procedure. So we need to be a little careful. Usually around 10-12 liter. The scientific data said that you can give up to 30 liter per minute by this, but we need to check the oxygen availability also, because તમે 30 લિટર કે 15 લિટર પર મિનિટ આપો તો તમારું ઓક્સિજન સ્ટોરેજ પણ એટલું જોઈએ. So as per need, as per availability, we can supplement the oxygen therapy. I'm sure that we all know that part. Prognostic marker, which I was saying, that is a respiratory distress. The people who are not able to complete one sentence, gallop rhythm, organomegaly, uncontrolled comorbid conditions, reactions. So these are the clinical markers. Biomarkers which I have listed, these are very, very important for the critical ill patient, like C-reactive protein, ferritin level serially, lactic dehydrogenase, D-dimer, which will you can pick up for a from system. Procalcitonin is very, very important to difference between septic and non-septic inflammation. Troponin, all of you know, is important for a cardiac. Troponin and pro-BNP both are. So these are the taste laboratory tests which are available. All our centers is available, and these are very important for the assessment as a prognostic marker. On the other side, I have written that, of course, echocardiography is important. ECG for QT and QTC assessment, QT interval assessment, because when you give an hydroxychloroquine for this patient, you need to be sure that there is no prolonged QT. Blood culture on admission and DVT prophylaxis also. So this is a similar same slide, but look on the left column: uncontrolled diabetes, hypertension, cardiovascular disease history, chronic lung disease, chronic kidney disease, chronic liver problem, immunosuppressive. I'm having a cross noise. Dr. Lipi, can you mute the other speakers? HIV, age above 60 have been correlated with the increased mortality. And this part we have already discussed. Can you mute the other speakers? मारुति खुली है दी मारुति खुली है दी Can I request the participant to mute your speakers? Hello. Hello. Dr. Lipi, Asha Patel is requested to mute her audio. Asha Patel. મને બહુ જ ઇકો આવે છે. I am not able to. Hello. Okay. हाँ sir. Okay. So precautions for hydroxychloroquine. This is the drug which we are giving because that is the current evidence is for hydroxychloroquine. If you recall, there is an ICMR or Government of India has also given these as a specific prophylaxis for the healthcare worker who are working for the care of positive or suspected cases, very, very close encounter, and asymptomatic household contact, close contact of the positive patient. So all of you know that detail. I will not go in the dose detail. And it is also a drug which Government of Gujarat guidelines says for a as an as an antiviral effect, as an off-label which we are using. So on the left side, what I have written is the contraindication, like increased QT interval, myasthenia, porphyria. So these are the rare disorder, but we need to be asking the history. Last important part is pregnancy is not the contraindication currently for a use of hydroxychloroquine. So let us shift to a last part of today's presentation. In a severe COVID, how we deal. So talk of an ARDS. When you will suspect ARDS, that you have a patient who is positive, has pneumonia, he is having the
low oxygen, hypoxemia on SpO2 or ABG also, despite optimal oxygen therapy. Means you have given oxygen enough flow, okay, despite that patient is getting the low oxygen. That is one. Clinical worsening in a short duration. Okay. સવાર સુધી patient સરસ હોય, બીજા દિવસ સવારે suddenly patient will have a respiratory failure problem. So these are the ARDS. Bilateral shadow on X-ray which has increased now. અને આ બધામાં this picture will not be explained by any other clinical status. Cardiology normal check, kidneys normal check. So this is typical presentation where you should suspect ARDS. So we need to recognize respiratory failure early. મેં જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે HFNC એટલે high flow nasal cannula oxygenation or non-invasive ventilation also can be done. NIV, which is what we call CPAP or BiPAP, is a good mode, but we need to be very closely monitoring two important issues: oxygen status of the person, CO2 status of the person, as well as we need to do a precaution for aerosol precaution. Mask હોય properly fitting હોય, એમાંથી air leak ના થવી જોઈએ, નહીંતર એ environment high pressure થી જ્યારે જતું હોય ત્યારે it can produce the aerosol generation. So we required a very, very critical monitoring of this issue. This patient may require, so whenever you intubate the patient with the endotracheal intubation, intubating team, anesthesia or critical care need to be very, very careful, because during that period you may have an aerosol precaution required. Mechanical ventilation as per the specific ARDS protocol is done. So rest of the critical care area, so I will not go in more detail. This is also similar slide. About a septic shock and sepsis, these are the important differentials. So whenever, if you are thinking that this is septic shock, we always look for pulmonary thromboembolism. And આપણા ગુજરાતના બી જે ડેથ થયા છે, we have enough evidence that probably pulmonary thromboembolism પણ થાય છે, myocarditis પણ થાય છે. There may be systemic inflammation syndrome also. So these are the differential diagnosis. We require a laboratory workup, blood culture, procalcitonin may જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે that will decide whether you want to give the further antibiotic or a methylprednisolone. So these are important. For suggested management, differential diagnosis જો ખબર પડે તો એ પ્રમાણે કરવાનું. Otherwise, basically major focus is to support cardiac and respiratory function. And those, if there are clinicians in the group, all of us are aware about surviving sepsis guideline, which are the first surviving sepsis guideline was 2004, and it's a very good treatment document. I will not go in that detail. So septic shock or sepsis required respiratory support, circulatory support, anemia correction, assessment and correction of a coagulopathy, like by giving the FFP or something, a proper antibiotic, proper control of temperature, and nutrition and metabolic support. Rest, I think, is known, so I will not go in much detail of that. Most of the patients in current epidemic are having the primarily a pulmonary problem when they became serious. So that is actually, what is this? This is known as a cytokine release syndrome. Because of a virus induce the immune inflammatory response, and that leads to deterioration of a patient. So all the death which has occurred about in 27-28 till date in Gujarat, that this is what has been observed. How you can pick up? There is something called interleukin 6 level. That laboratory test is not available across the board, but this is the theoretical area. We can use a CRP, and that's why I have written a CRP. C-reactive protein is a surrogate indirect marker, and that will show that there is a lot of cytokines. Serial ferritin level. Ferritin is a pro-inflammatory marker, is important. Procalcitonin will differentiate between the septic inflammation and non-septic. So suggested option for a cytokine release syndrome management. Currently, since last 2 days, we have discussed with the clinician, and we have suggested to give the methylprednisolone on a case-to-case basis. Rest of the things are still
Remember, these all are, there is no specific guideline, but based on a previous experience and the expert comments and observation, these are the suggested guidelines. So we are all participants. Summarize whole of my brief talk. Remember that COVID-19 is a new infectious disease. As medical or healthcare person, we want to prevent the aerosol generation within hospital. So we need good hand hygiene, mask, social distancing within our setup also. Remember, we have a double exposure. We are vulnerable in healthcare also. At the same time, we are vulnerable in our non-healthcare social living also. So we need to be more careful. Early detection of a case by clinical lab and lab detection is very important. We all need to follow PPE protocol and IPC. Currently, there are no specific antiviral drug available for new infectious disease. Hydroxychloroquine azithromycin is recommended with the current evidence. If the evidence is if change, or if there is a better drug available, that guideline may change. So these is dynamic science. As a doctor, we need to avoid unnecessary drug. We need to look for a drug reaction, drug side effect. And when we are using more than 2-3 drugs, we need to look for a drug-drug interaction also. And the last part is important, that age more than 60, comorbidity like hypertension, diabetes, kidney disease, immunosuppression is important and has been correlated with the bad mortality. Late arrival in the healthcare. Patient is symptomatic 5-7 દિવસથી એવા incidents થયા છે કે 8મા દિવસે patient has been admitted in a public health setup. So we don't have a time. And why that date is important? Okay, most of the patient, those who have deteriorated, they get deterioration on day 8. Okay, 7મા-8મા દિવસે એ લોકોનું વધારે ઇશ્યુ થતો હોય છે. So we need to take care of that, and the early detection of a prognostic biomarkers and clinical markers, which I have already said, that we need to take care. So this is what the my brief overview in about a half an hour. I would end my talk with this sentence that આપણા બધાને ઘણા બધા પૂછતા જ હશે કે why you are risking yourself while treating the COVID patients or infectious disease. Our answer should be, this is what we are trained for. So thank you very much for your attention, and questions હોય તો I can take the questions. Thank you, Lipi bhai. Thank you very much, sir. પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો Q&A પેનલ માં લખશે. ક્વેશ્ચન આન્સર પેનલ માં તમે લખી શકો છો. પહેલો ક્વેશ્ચન આવે છે ધ્રુવ કુમાર પટેલ. Is there any dose modification in case of pregnancy? Dose modification of what? Which drug? I think hydroxychloroquine, then no dose modification. If it is HCQ, no dose modification. Dhruv Kumar, you are requested to ask a specific question related to which drug you are asking for. Any other question? I would like to inform Dhruv Kumar sir that tomorrow we will be having session on clinical management of pregnant women with COVID-19. So you should attend that also. So you will get your answer in that session also. Pinakin Sutaria is asking, what is the cutoff limit of Rashmika Ben, please tamaru audio mute karjo jara. Pinakin Sutaria is asking, what is the cutoff limit of oxygen saturation to put a patient on ventilator? Sir, you are not audible. Hello, Ben, am I audible? Yes, sir, now audible.
I think the question is what is cut off. I think that depends on a case to case basis. So there are no guidelines. પણ આપણે 10-11 પાનાની guidelines ગુજરાત સરકારે વેન્ટિલેટરી મેનેજમેન્ટ માટે બનાવેલી છે. તમારી પાસે ના હોય તો I can share, તમને શેર કરીશ અને please circulate to all the clinician you are doing this. I will circulate to Dr. Lipiben and probably she can mail. It's a soft copy is available. Ventilatory management protocol નું 10-11 પાનાનો એક આખું ડોક્યુમેન્ટ છે. Sure, sir. We will circulate to everyone. Any question? Participants can write their question on question answer panel. If you find difficulty, you can also write your question in chat box. We will take that also. મૌલિક જોશી પૂછે છે સર Yes. ખરેખર કોને નેસેસરી પીપીઈ કીટ જરૂર પડે? ફરીથી રિપીટ કરશો, મને લાસ્ટ પાર્ટ નહીં સંભળાય. ખરેખર કોને નેસેસરીલી પીપીઈ કીટ ની જરૂર પડે? પીપીઈ કિટની જરૂર પડે એવો ક્વેશ્ચન હોય તો ધેટ મીન્સ કમ્પ્લીટ પીપીઈ કિટની, જેમાં ગાઉન, માસ્ક, ગોગલ્સ, ફેસ શીલ્ડ, કેપ, શુ કવર બધું જ આવી ગયું. તો એ સ્પેસિફિક જરૂર પડશે તમારે પોઝિટિવ પેશન્ટના ક્રિટિકલ કેર હોય, બહુ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ હોય અને પેશન્ટ ક્રિટિકલી સિરિયસ હોય, ત્યાં તમારે ફૂલ કિટ. ફૂલ કિટ ના હોય તો ચાલે, પણ તમારે જે ક્રિટિકલ કેરનો એરિયા છે ત્યાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં થવું જોઈએ. અને પીપીઈ ના પણ કમ્પ્લીટ આખી એરિયા વાઇઝ ટ્રાયજના સેક્શનમાં આખી જ ગાઈડલાઈન છે. એ પણ આપણે સર્ક્યુલેટ કરી શકશું તમારા મીડિયમથી. મને યાદ કરાવજો એટલે આ બંને ગાઈડલાઇન્સ હું તમને મેલ કરી શકીશ, સો ધેટ સર્ક્યુલેટ ફોર ધી બેનિફિટ ઓફ ધી ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ. અને ઓલરેડી દરેક રિજિયોનલ નોડલ ઓફિસરને રિજિયોનલ નોડલ ઓફિસર છે આપણે મેડિસિનના આસિસ્ટન્ટ કે એસોસિએટ પ્રોફેસર છે રિજિયોનલ. આપણું અત્યારનું સ્ટ્રક્ચરમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ટ્રીટિંગ નોડલ ઓફિસર હોય છે, એમની ઉપર એક રિજિયોનલ નોડલ જે 3-4 જિલ્લાનું સંકલન કરતા હોય. તો એવા જે 7-8 ડોક્ટર્સ છે એમની પાસે બધી જ ગાઈડલાઈન, બીકોઝ દે આર પાર્ટ ઓફ ધેટ, એ પણ તમે કરી શકશો. અને પર્સનલી આઈ કેન સેન્ડ યુ ધી રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ, કારણ કે અડધા કલાક પોણા કલાકના લેક્ચરમાં દરેક ગાઈડલાઈનનું ડિસ્કશન કરવું કદાચ પોસિબલ ના પણ હોય, એટલે આઈ કેન શેર ધેટ. Sure. Dr. Varsha Godbole, as I know, she is Dean GMERS Medical College Gotri. She is asking, information will also be filled in TECO app alongside clinical management. વર્ષાબેન, ગુડ મોર્નિંગ. વર્ષાબેન ગોત્રીના પ્રોફેસર ઓફ મેડિસિન છે. એમટેકોનું આઈ થિંક તમે ટેકો સોફ્ટવેરની વાત કરો છો. આઈ એમ નોટ ધી પ્રોપર પર્સન ટુ આન્સર ધેટ. હું પણ તમારી જે મેડિસિન પ્રોફેસર છું, પણ એ ડોક્ટર અતુલ ત્રિવેદી ની સાથે ડિસ્કશન થઈ શકે, કારણ કે ટેકો એપ્લિકેશનનું ડેવલપમેન્ટ એક બીજી ટેકનિકલ ટીમ જુએ છે. But for a physician, it is primarily a treatment responsibility and management responsibility. Dr. Siraj Vora from Anand, DTT Anand, he is asking, only hydroxychloroquine as prophylaxis or guideline allows chloroquine as prophylaxis? I think he wants to ask. No. I think only hydroxychloroquine has been recommended by CMR for a prophylaxis. No other drugs has been advised by prophylaxis. DTT Ahmedabad is asking, does this PPT available for sharing? Which PP?
No, sir, he is asking for sharing PPT. So we Okay, will take next. my slides. Yes, I would share this because આજનું લિપિબેન તમારું જે બહુ શોર્ટ ટાઈમ હતું ને કાલે બહુ મોડા સુધી હું કામ કરતો હતો મારે 3-4 વસ્તુઓ બીકોઝ ડિટેલિંગ મારે ઓછું કરવું છે એટલે there are different group because I understand કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ અથવા તો સિનિયર ફિઝિશિયન ની જો હોય એટલે I will send you a that also I will send you with all this. Okay, these are nobody's property. This is what I have prepared and you all of you can share. અને આ મોડ થી તમને એક બીજી પણ વાત કરી દઉં that is we have already made my same PPT is available as an 25-minute lecture would be available online within day or two. એટલે તમારે જેટલી વાર અને ઘણા બધા લેક્ચર્સ આપણે 17-18 સેશન નું લાઈવ which can be used અને SIHW તરફથી પણ આ વસ્તુ થઈ શકશે. There is another team who is creating a online training resources and material. એની એકવાર પેલું લોન્ચ થઈ જાય કદાચ 1 કે 2 દિવસમાં જ આ વસ્તુ. Dr. Pinakin Suttaria is asking, should all patients requiring emergency surgery undergo COVID test? Good. Dr. Pinakin bhai, which specialty માં છે? Because Sir, that is not mentioned. But if he can write in question answer or chat box. No, this is a surgeon because current guideline does not advise, it does not recommend the pre-operative assessment of COVID-19. બરોબર ગાઈડલાઈન ચેન્જ થાય અને એડેપ્ટેશન થાય તો એટલે એઝ અ ક્લિનિશિયન એક વસ્તુ હું કહી શકું કે જો પ્રાઇમરી સર્જરી કે એવાનો પ્રોબ્લેમની સાથે સાથે મેડિકલ સિમ્પટમ્સ એવા હોય કે જ્યાં તમારે કોવિડ સસ્પેક્ટ કરવું પડે તો મેં આગળ જેમ વેન્ટ ટુ સસ્પેક્ટમાં લખ્યું છે કે જેટલાને કોઈને સારી હોય ILI હોય એવા કેસમાં ડેફિનેટલી તમે કરી શકો પણ એપેન્ડિસાઇટિસ સાથેનું પેશન્ટ હોય ને સિમ્પટમ્સ ના હોય તો કરંટ રિકમેન્ડેશન એવી કોઈ છે નહીં અપડેટ થશે ત્યારે આપણે કદાચ એના વિશે વિચારી શકીએ. Dr. Deepak Patel is a THO. He is asking if we take throat swab or nasal swab, do we need to wear full PPE? ફરીથી બોલશો મને વચ્ચે initial part. Can you repeat the question? Yes, sir. If we take throat swab or nasal swab, do we need to wear full PPE? Yes, તમે nasal swab લેતા હો ત્યારે તમારે N95 માસ્ક, આઈ શીલ્ડ એટલે આઈ ગોગલ્સ, ફેસ કવરિંગ, કેપ એ બધું જ જોઈએ બીકોઝ તમે નાકમાં તમે પેલું જ્યારે પ્રોબ કરો ને પેશન્ટને જો રિફ્લેક્સ આવે સ્નીઝિંગ આવે તો that can generate the aerosol. Okay, so those who are taking swab, yes, PPEs are required. અને just એક ક્લેરિફિકેશન માટે કહી દઉં કે જ્યાં પણ તમારો જે કેઝ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ છે 10 થી 15 મિનિટનો હોય ત્યાં કદાચ ઇવન પોઝિટિવ પેશન્ટમાં પણ તમારે ટ્રાન્સમિશન ડાયનેમિક્સ નથી પણ બિયોન્ડ ધેટ ક્યાંય પણ અને કોઈ પણ ક્લિનિકલ પ્રોસિજર હોય તો PPEs are recommended. Next is not the question, but Dr. Rever is guiding us to use rational use of PPE. જે MOHFW ની ગાઈડલાઈન છે વેબસાઇટ પર અવેલેબલ છે તો સર ખાલી અને I think it's a thanks for bringing this to notice. That is exactly what I was referring. એમાં રેશનલાઇઝેશનની સાથે ક્યાં કઈ PPE પહેરવાના બહુ સરસ ટેબલ્સ આપેલા છે અને that is the very good document which we should follow. That also will be covered in the next webinar session on infection prevention and control. So participants are requested to attend that also. Dr. Girish Kapadia is again asking related to PPE. Do anesthetists need to wear PPE during surgery? If anesthetic is intubating patient, as such also you require a precaution. Okay. Which surgery? If anesthetic is involved in a COVID patient surgery, definitely yes.
અને રૂટીનલી પણ એનેસ્થેટિક જ્યારે ઇન્ક્યુબેશન કરતા હોય તો ખુલ્લા મોઢે ને એનાથી નથી કરતા. there is always a mask, cap, glasses, everything routine કોર્સમાં પણ કરતા હોય છે. because when you incubate the patient, that induces the reflex. Okay, so that is an aerosol generating procedure. So these are, yes, but definitely COVID patient ની surgery હોય, so that is a definitely answer is yes. પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન આન્સર પેનલમાં લખી શકે છે અથવા ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકે છે. Your questions are awaited. Oh, and if there are no more questions, we would like to switch to next session. Okay, sir. No more questions are coming. So I will leave Dr. Lipi Ben. Yes, sir. Sir, our director, sir, Dr. Madhak, sir, is Yes, sir. also here. I will hand over the mic to sir. Namaste, sir. Namaste, કેમ છો sir? Thank you very much for guiding us and entire Parivar. I am thankful. I am using your own facility, so the big thank for that, because all this is possible. I તમારી જ ઓફિસ માંથી અમદાવાદની ઓફિસ માંથી જ બોલી રહ્યો છું. So that is good, and thank you very much for. It's a team health. ફરી પાછા સર 12:30 જોડાઈશું. Thank you sir. Sure, thank you. Next session, field surveillance and supervision વિશે આપણને માહિતી આપશે ડોક્ટર સુરજ કુરિયા, capacity building consultant, UNICEF supported to SIHFW. Over to Dr. Suraj. અજીત સર જો ડાયરેક્ટર રહેશે છે બધું પણ આ કનેક્ટ થાય છે થાય Okay, good morning all. આગળનું જે સેશન હતું એ આપણે ક્લિનિકલ મેનેજમેન્ટ ઓફ કોવિડ પેશન્ટ ડોક્ટર અમીન સર દ્વારા લેવામાં આવ્યું. બેઝિકલી આપણે જે વેબિનાર કેલેન્ડર મોકલેલું છે ડીટીટી, મેડિકલ કોલેજ અને નર્સિંગ કોલેજ, આ ત્રણેય અહીંયાથી જ્યારે સવારમાં ટીઓટી એટલે કે જે પણ કોઈ વિષય હોય ટ્રેનિંગનો એ સવારમાં ટીઓટી થાય, ત્યારબાદ સાંજે એ જ ટ્રેનિંગનું જે તે સંલગ્ન મેડિકલ કોલેજ, ડીટીટી અથવા તો નર્સિંગ કોલેજે પોતાના ડિસ્ટ્રિક્ટ કક્ષાએ ટ્રેનિંગ કરવાની થાય છે, એવું આયોજન અહીંયાથી કર્યું છે. તો આજના જે કેલેન્ડર પ્રમાણેનું શેડ્યુલ છે એમાં મેડિકલ કોલેજ દ્વારા ક્લિનિકલ મેનેજમેન્ટ એ પાર્ટ સીએચસી, એસડીએચ અને ડીએચનો કવર કરવાનો થાય છે, ઇન્ક્લુડિંગ મેડિકલ કોલેજીસ. જ્યારે ડીટીટી અને નર્સિંગ કોલેજ છે
એમણે ફિલ્ડ સર્વિલન્સ એન્ડ સુપરવિઝન એ પાર્ટ કવર કરવાનો થાય છે. એટલે કદાચ મેડિકલ કોલેજ વાળાને આ પાર્ટ કવર કરવાનો નથી થતો, કારણ કે આપણે એ પાર્ટ ડીટીટી અને નર્સિંગ કોલેજને સોંપેલો છે. તો એકવાર આપણે ફિલ્ડ સર્વેલન્સ અને સુપરવિઝનની તાલીમ કરેલી છે, પણ આ આપણે રિવાઇઝ શેડ્યુલ છે, રિવિઝન છે. એટલે બીજી વાર સેકન્ડ રાઉન્ડમાં પણ સેમ જ સ્ટાફને આ તાલીમ આપવાની છે. એક રાઉન્ડ સર્વેલન્સનો આપણે ઓલરેડી ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સે પૂરો કરી દીધો છે. સેકન્ડ રાઉન્ડ પણ કરવાનો છે, જ્યાં જ્યાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોન છે, ક્લસ્ટરિંગ છે, ત્યાં આ જ રાઉન્ડ સર્વેલન્સનો એક્ટિવ સર્વેલન્સ જે આપણે કોવિડ માટે કરીએ છીએ એ ઘણા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ચાલુ હશે. તો આ રિવિઝન પ્લસ MOHFW દ્વારા સમયાંતરે અપડેટેડ ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવે છે. તો આનો એક હેતુ એ પણ છે કે અપડેટેડ માહિતીથી TOD થાય, જે નીચેના ફિલ્ડ લેવલના સ્ટાફને અપડેટેડ માહિતી મળે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ફિલ્ડ સર્વેલન્સ અને સુપરવિઝન. COVID-19 વિશે જે આપણે રિસ્પોન્સ અને પ્રિપેર્ડનેસ માટેના સ્ટેપ્સ છે, એમાં આપણા જે ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે, એને આશા અને આંગણવાડી કાર્યકર એ લોકોની ભૂમિકા શું છે એ અંગેનું આ તાલીમ છે. તો તાલીમના મુખ્ય 7 સત્રો છે. 7 સત્રોમાંથી પ્રથમ જે 6 સત્રો છે એ રૂરલ એરિયા માટે છે, જ્યારે 7મું સત્ર છે એ અર્બન સ્પેસિફિક છે, કારણ કે આપણે રૂરલ અને અર્બન એ બંનેની જે સ્ટાફિંગ પેટર્ન છે એ થોડી અલગ છે. તો અર્બન સ્પેસિફિક 7મું સત્ર આપણે રાખેલું છે. પ્રથમ 6 સત્રોમાં આપણે શું જોઈશું? તો આ જે ટ્રેનિંગ છે એમાં ફર્સ્ટ સત્રમાં આપણે જે ફ્રન્ટલાઇન વર્કર છે એ લોકોની COVID-19 કામગીરીમાં ભૂમિકા શું છે અને COVID-19 વિશે એને શું સમજવાની જરૂર છે એની વાત કરીશું. સેકન્ડ સત્રમાં COVID-19 વિશેના જે પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ છે, મેઇનલી 4 પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ આપણા ફોકસ્ડ છે: હેન્ડ હાઇજીન, રેસ્પિરેટરી હાઇજીન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ, એના પર આધારિત છે. તો બીજા સત્રમાં આપણે એના વિશે વાત કરીશું. ત્રીજા સત્રમાં કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ પ્રોટોકોલ, જે એસિમ્પ્ટોમેટિક કોન્ટેક્ટ છે અને સિમ્પ્ટોમેટિક કોન્ટેક્ટ છે, એના માટે શું ગાઈડલાઇન્સ છે કે જે ફ્રન્ટલાઇન વર્કરને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એના વિશે જોઈશું. ચોથા સત્રમાં કોમ્યુનિટી નેટવર્ક, એટલે કે કોમ્યુનિટીમાં અલગ અલગ જે સંસ્થાઓ છે એમને આપણે COVID-19ની કામગીરીમાં કઈ રીતે સહભાગી બનાવી શકીએ, અથવા તો જે હોમ ક્વોરન્ટાઇન અથવા તો હોમ કેરમાં આપણે જે લોકોને મૂકેલા છે એ લોકોને આપણે કઈ રીતે સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડવી, એના વિશે જાણીશું. પાંચમા સત્રમાં COVID-19ને લગતી કેટલીક માન્યતાઓ છે અને કેટલીક ગેરસમજો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા ફેલાવવામાં આવે. તો વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે એના વિશે જાણીશું. પ્લસ સોશિયલ સ્ટિગ્મા અને ડિસ્ક્રિમિનેશન એ પણ ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે, તો એનું કારણ શું છે અને કઈ રીતે એને દૂર કરી શકાય એના વિશે આપણે પાંચમા સત્રમાં જોઈશું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છઠ્ઠું સત્ર છે કે આપણે જે ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે એની પર્સનલ સેફટી એ કઈ રીતે જાળવવી એ લોકોને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો એના વિશે આપણે છઠ્ઠા સત્રમાં. અને સાતમું જે સત્ર છે, જેમ આગળ પણ વાત કરી, કે અર્બન એરિયા સ્પેસિફિક છે. જ્યારે અર્બન એરિયાની આપણે તાલીમ કરતા હોય ફ્રન્ટલાઇન વર્કરની, ત્યારે આપણે સાતમા સત્રનું ધ્યાન રાખવાનું છે. સૌપ્રથમ કે જ્યારે પણ આપણે COVID-19નું કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય તો એ કોમ્યુનિકેશનમાં શું શું માહિતી આપણી પાસે હોવી જોઈએ. આશા, આંગણવાડી અને ANM એ આપણા ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે. ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સની કામગીરી COVID-19 માટેની શું શું રહેશે? તો
તો ફ્રન્ટલાઇન વર્કરે પોતાના એરિયાના પીએચસી મેડિકલ ઓફિસર, સુપરવાઇઝર્સ અથવા તો ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એપિડેમિક મેડિકલ ઓફિસર અને સીડીએચઓના અંતર્ગત કામગીરી કરવાની છે. સૌપ્રથમ તો સાચી માહિતી પૂરી પાડવાની છે. કોવિડ પેન્ડેમિક વિશેની જે પ્રિવેન્ટિવ મેજર્સ છે એ કઈ રીતે ફેલાય છે, એને નિયંત્રણ કરવા માટેના પગલાં કયા છે, આના વિશેની સાચી માહિતી, પ્લસ જે ગેરમાન્યતાઓ અને ગેરસમજો પ્રવર્તે છે એને દૂર કરવાનું છે. કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ જ્યારે કરવામાં આવે છે તો એના સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર્સ છે, કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ પ્રોટોકોલ મુજબ એ ફોલો કરવા માટે એની ગાઈડલાઇન્સ કઈ રીતે ફોલો કરવી એ જણાવવાનું છે. સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ, જે પણ લોકો કોન્ટેક્ટ્સ હોય, જે લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરેલા હોય, હોમ કેરમાં હોય અથવા તો ઇન જનરલ પીપલ હોય, એમને કઈ રીતે સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ, સોશિયલ સ્ટિગ્મા, ડિસ્ક્રિમિનેશન દૂર કરવું એના વિશેની માહિતી પૂરી પાડવાની છે. આ બધી જ કામગીરીનું રિપોર્ટિંગ અને ફીડબેક આપવું જરૂરી છે. એ કઈ રીતે કરવાનું એ આપણે આગળ જોઈશું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, વ્યક્તિગત સલામતી અને સાવચેતી. ફ્રન્ટલાઇન વર્કર જ્યારે ફિલ્ડમાં જાય છે તો કઈ રીતે પોતે સલામત રહેવું અને પોતે COVID-19નું વધારે ફેલાવો ન કરે એનું ધ્યાન રાખવું, તો એના વિશે એને પૂરતી માહિતી હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત જે પણ એમને પ્રચાર સામગ્રી આપેલી છે એ પ્રચાર સામગ્રીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો, તો એને સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ COVID-19 શું છે. તો આપ સૌ જાણો છો કે COVID-19 એ કોરોના વાયરસથી ફેલાતો એક રોગ છે. એ વાયરસ કયો છે? SARS CoV-2 સિવિયર એક્યુટ રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ કોરોના વાયરસ 2. હાલમાં આપણે એને નોવેલ કોરોના વાયરસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એના સામાન્ય લક્ષણો કયા કયા છે? તાવ, ખાંસી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આ એના મુખ્ય લક્ષણો છે. આ ઉપરાંત પણ અલગ લક્ષણો સાથે એ પ્રેઝન્ટ થઈ શકે છે, પરંતુ એના જે મુખ્ય લક્ષણો છે એ છે ફીવર, ડ્રાય કફ એન્ડ ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ. જ્યારે કોઈ પણ સામાન્ય માણસમાં આવા લક્ષણો જોવા મળે તો એમણે ક્યાં સંપર્ક કરવો જોઈએ? તો આપણા સ્ટેટની જે હેલ્પલાઇન નંબર છે 104 અથવા તો સ્ટેટ કંટ્રોલ હેલ્પલાઇન નંબર છે 1070. આ હેલ્પલાઇન ઉપર એ કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે, અથવા કોઈ પણ આરોગ્ય કર્મચારી હોય, ફ્રન્ટલાઇન વર્કર હોય, આપણી આરોગ્ય સુવિધા હોય, તેનો સંપર્ક આવા લક્ષણો માટે કરી શકે છે. આ ઉપરાંત હાલમાં ભારત સરકારે આપણે આરોગ્ય સેતુ એ એપ્લિકેશન, મોબાઈલ એપ્લિકેશન બહાર પાડી છે. આ એપ્લિકેશન દ્વારા આજુબાજુના કોન્ટેક્ટ્સની માહિતી પણ એને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે છે. તો સૌથી વધારે આપણે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશનનો પણ પ્રચાર કરીએ. સત્ર 2 આપણે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ કે COVID-19 શું છે. સત્ર 2 માં આપણે એને કઈ રીતે નિવારી શકાય, કઈ રીતે અટકાવી શકાય, એના માટેની કઈ કઈ સેફ પ્રેક્ટિસીસ છે એના વિશે વાત કરીશું. મુખ્ય 4 સેફ પ્રેક્ટિસીસ જો આપણે ફોલો કરીએ તો આપણે COVID-19 નું ટ્રાન્સમિશન અટકાવી શકીએ છીએ. એમાં હેન્ડ હાઇજીન, રેસ્પિરેટરી હાઇજીન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ, આ 4 મુખ્ય છે. સૌપ્રથમ એ જોઈએ કે COVID-19 નો પ્રચાર કઈ રીતે થાય છે. COVID-19 એ કોઈ પણ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ હોય એ જ્યારે છીંક અથવા તો ઉધરસ ખાય છે ત્યારે એના મોં અથવા તો નાકમાંથી ડ્રોપલેટ્સ બહાર પડે છે. આ ડ્રોપલેટ્સ મેક્સિમમ અભ્યાસો મુજબ 1 મીટરનું અંતર ટ્રાવેલ કરી અને એ નીચે સપાટી ઉપર બેસી જાય છે. એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ દ્વારા છીંક અથવા તો ઉધરસ ખાવામાં આવે
ત્યારે આવા પ્રવાહીના ટીપા એ વાતાવરણમાં અથવા તો આજુબાજુની સપાટીમાં જોવા મળે છે, જે પ્રવાહીના ટીપામાં વાયરસ હોવાનો સંભવ છે. હવે આવી સપાટી એટલે કે એ બેડ હોય, ટેબલની સપાટી હોય, ભોંયતળિયું હોય, ડોરના હેન્ડલ હોય, આ કોઈ પણ પ્રકારની સપાટી પર આવા ડ્રોપલેટ્સ હોઈ શકે છે. જ્યારે કોઈ નોન ઇન્ફેક્ટેડ કે જેને ચેપ લાગેલો નથી એવી વ્યક્તિના હાથ આવી સપાટી પર લાગે છે, ત્યારે આ ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટિકલ્સ એના હાથ પર આવે છે. આવા હાથ પર આવેલા પાર્ટિકલ જેમાં વાયરસ હોવાની શક્યતા છે, એ જ્યારે એવા હાથ આપણે આપણા મોં અથવા તો નાક અથવા તો આંખ, આપણા ચહેરાને સ્પર્શે છે, ત્યારે આ માધ્યમ દ્વારા એ વાયરસ આપણા શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે. અથવા તો આવા ઇન્ફેક્ટેડ હાથ જ્યારે આપણે બીજા કોઈ સાથે સ્પર્શે છે, જેમ કે આપણે હાથ મિલાવીએ અથવા તો કોઈને ગળે મળીએ, તો આ ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટિકલ્સ આપણે ટ્રાન્સમિટ બીજા વ્યક્તિને કરીએ છીએ અને આ રોગનો ફેલાવો થઈ શકે છે. તો આ માધ્યમ દ્વારા વાયરસ ફેલાઈ શકે છે. તો જે આપણે જોયું કે કઈ રીતે વાયરસનો ફેલાવો થાય છે, એને અટકાવવા માટે આપણે જેમ આગળ 4 વસ્તુની વાત કરી, એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે હેન્ડ હાઇજીન, હાથની સ્વચ્છતા. જો આપણે આપણા હાથ વારંવાર સાફ કરીએ તો આપણે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટિકલ્સથી બચી શકીએ છીએ અને એના દ્વારા આપણે આ રોગનો ફેલાવો પણ અટકાવી શકીએ છીએ. તો હેન્ડ હાઇજીનમાં ખાસ શું ધ્યાન રાખવાનું છે? વારંવાર સાબુ અને પાણી વડે જે આપણા 7 સ્ટેપ્સ છે, એ 7 સ્ટેપ્સનો ઉપયોગ કરી અને હાથને સાફ કરવાના છે. જો આપણે પ્રોપરલી ફોલો કરીએ 7 સ્ટેપ્સ તો મિનિમમ 40 સેકન્ડ જેટલી વાર લાગે. એટલે મિનિમમ 40 સેકન્ડ સુધી આપણે સાબુ અને પાણી વડે હાથ ધોવા જોઈએ, તો આપણે વાયરસનો ફેલાવો અટકાવી શકીએ છીએ. હવે જ્યારે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ ફિલ્ડમાં હશે, સર્વેલન્સ કરતા હશે, તો શક્ય છે કે એમની પાસે સાબુ અને પાણી ઉપલબ્ધ ના હોય. આવા કિસ્સામાં એ લોકો હેન્ડ સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ હેન્ડ સેનિટાઈઝરમાં મિનિમમ 70% આલ્કોહોલ આધારિત હેન્ડ સેનિટાઈઝર હોવું જરૂરી છે. જ્યારે પણ આપણે હેન્ડ સેનિટાઈઝરનો હાથ સાફ કરવા માટે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે જેમ આપણે હાથ ધોઈએ ત્યારે 7 સ્ટેપ ફોલો કરીએ છીએ, એ જ રીતે હેન્ડ સેનિટાઈઝર ઉપયોગ કરતી વખતે પણ હાથના સમગ્ર સપાટી કવર થાય એ રીતે આપણે હેન્ડ સેનિટાઈઝર વાપરવાનું છે. આ ઉપરાંત જ્યાં સુધી હેન્ડ સેનિટાઈઝર આપણા હાથમાં સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી આપણા હાથને રબ કરવાના છે અથવા તો એકબીજા હાથને મસળવાના છે. જ્યારે સેનિટાઈઝર સુકાઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે બીજું કંઈ આગળનું કામ કરવાનું છે. ખાસ ન કરવાની વાત એ છે કે ક્યારેય પણ આપણે આપણા હાથ વડે આપણી આંખ, નાક અને મોંને સ્પર્શવાનું નથી, જેથી કરીને આપણે આપણા શરીરમાં વાયરસને જતો અટકાવી શકીએ. બીજી વસ્તુ કે જેમ આપણે આગળ વાત કરી કે સપાટી પરના જે વાયરસ છે અથવા તો ડ્રોપલેટ્સ છે, એ આપણા શરીરમાં ન આવે એના માટે કોઈ પણ પ્રકારની સપાટીને આપણે અડકવાનું નથી. એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હેન્ડ હાઇજીન છે, બીજો જે પ્રિવેન્ટિવ મેજર છે ધેટ ઇઝ રેસ્પિરેટરી હાઇજીન, શ્વસનની સ્વચ્છતા. આપણે જાણીએ છીએ કે રેસ્પિરેટરી કોફિંગ અથવા તો છીંક દ્વારા આ વાયરસ ફેલાય છે. તો જેટલી આપણે કફ એટિકેટ જાળવશું એટલો આપણે વાયરસને અટકાવી શકશું. કફ એટિકેટ એટલે શું? તો જ્યારે પણ આપણે ફિલ્ડ સર્વેલન્સમાં જઈએ, ફ્રન્ટલાઈન વર્કર જ્યારે પણ ફિલ્ડ સર્વેલન્સમાં જાય ત્યારે એ લોકો ખાસ ટ્રિપલ લેયર સર્જિકલ માસ્કનો ઉપયોગ કરે, એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ વસ્તુ કોઈ પણ માણસને પણ લાગુ પડે છે જ્યારે એ બહાર જાય છે.
તો એણે માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. ઘરમાં પણ આપણે કોટનનું બનાવેલું ટ્રિપલ લેયર માસ્ક ઉપયોગ કરી શકે છે. ઘણીવાર આવું માસ્ક જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો છીંક અથવા તો ઉધરસ ખાતી વખતે આપણે હાથરૂમાલ અથવા તો ટીસ્યુનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આવા ટીસ્યુનો નિકાલ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે વાયરસના ફેલાવાને અટકાવવા માટે. જ્યારે પણ આવા ટીસ્યુનો આપણે છીંક અથવા ઉધરસ ખાતી વખતે યુઝ કર્યો હોય તો એવા ટીસ્યુને એક બંધ ઢાંકણું ધરાવતી કચરા પેટીમાં આપણે નિકાલ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને એ ટીસ્યુ દ્વારા આગળ ફેલાવો ન થાય. જો કદાચ આપણી પાસે હાથરૂમાલ કે ટીસ્યુ અવેલેબલ ના હોય તો કફ એટિકેટ્સ મુજબ આપણે આપણી કોણીના ભાગનો ઉપયોગ ઉધરસ ખાતી વખતે કરી શકીએ, કારણ કે કોણી એ આપણા ફેસને ટચ કરવાની શક્યતાઓ ઓછી છે, જેથી કરીને આપણે વાયરસનો ફેલાવો અટકાવી શકીએ. ખાસ ન કરવાની બાબતો છે એમાં જોઈએ તો મહિલાઓને ખાસ કરીને પોતાનો સાડીનો પાલવ હોય અથવા તો ચૂંદડી હોય એ મોઢે આપણે રાખવાની ટેવ હોય છે. એ બને ત્યાં સુધી ન કરવું જોઈએ, એ વસ્તુ કરવાની ટાળવી જોઈએ, કારણ કે એ જ પાલવનો એ જ ચૂંદડીનો ઉપયોગ આપણે ઘણીવાર હાથ લૂછવા માટે પણ કરતા હોઈએ છીએ. બીજી વસ્તુ છે કે જાહેરમાં થૂકવું, તો એ પણ આપણે સરકારે પ્રતિબંધ લગાવેલો છે. માટે 500 ની દંડ પણ કરેલો છે. હવે આ કેસ સ્ટડી તમારું માઇક ચાલુ છે. માઇક ચાલુ હોય મ્યુટ કરીને મ્યુટ કરો, મ્યુટ હા એમ જ ન થાય. હા થાય. અરે ત્યાંથી નો મ્યુટ થાય, અહીંયાથી થાય. આમાં નથી આવતું બટન. CHV અહીંયા કરો સીધું એટલે મ્યુટ થઈ જાય. ચાવડા કેપીએસ માઇક બંધ કરો પ્લીઝ. ચાવડા કલ્પેશ. ઓકે, થેન્ક યુ. તો આપણે જે આગળ વાત કરી એના રિલેટેડ એક સિનેરિયો આપેલો છે. એ સિનેરિયોનો ઉપયોગ કરી અને આપણા ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ છે એમને કેટલી સમજ પડી છે, પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ વિશે કેટલી સમજ એ લોકો ધરાવે છે, એની ખાતરી કરવા માટે આપણે આ કેસ સ્ટડીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્રીજું જે પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ છે એ છે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા જે કેન્દ્રીય મંત્રી છે હેલ્થ મિનિસ્ટર, એમણે પણ કીધેલું છે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ઇઝ સોશિયલ વેક્સિન. તો સોશિયલ વેક્સિન એટલે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ આપણે બને ત્યાં સુધી ઘરની બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં. જો ખૂબ જ જરૂરી કામ ન હોય ત્યાં સુધી ઘરની બહાર નીકળવું. આ આપણે જે લોકો છે એને સમજાવવાનું છે. આપણા ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ છે એ જે ફિલ્ડ સર્વેલન્સ વખતે કોમ્યુનિટીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું મહત્વ સમજાવે, એના માટે એમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એટલે શું. બીજી વસ્તુ છે કે ઘરમાં પણ કોઈ પણ બે વ્યક્તિ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 1 મીટરનું અંતર જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે જો કોઈ ઘરમાં ઇન્ફેક્ટેડ વ્યક્તિ હશે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે કોરોનાનો પોઝિટિવ દર્દી એ એસિમ્પ્ટોમેટિક પણ હોઈ શકે છે, તેને કોઈ પણ લક્ષણો ન હોય, એટલે 1 મીટરનું અંતર જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હાલમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારના ગેધરિંગ્સ થતા નથી, એટલે ત્યાં જવાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. પરંતુ જ્યારે લોકડાઉન ન હોય ત્યારે પણ આ પ્રકારના કોઈ પણ ગેધરિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ નહીં, અથવા તો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો બને ત્યાં સુધી ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ચોથું જે પ્રિવેન્ટિવ મેઝર છે, આપણને ખ્યાલ છે કે જે હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ છે એ સૌથી વધારે અફેક્ટ થાય છે.
હાઈ રિસ્ક ગ્રુપમાં સિનિયર સિટીઝન આવે છે. આ ઉપરાંત જે લોકોને કોમોર્બિડિટી છે, એટલે કે ડાયાબિટીસ હોય, હાઇપરટેન્શન હોય, કોઈ હૃદય રોગ હોય, ફેફસાની બીમારી, કિડનીની બીમારી અથવા તો કોઈ કેન્સરની દવાઓ લઈ રહેલા દર્દીઓ હોય, તો આ બધા જ હાઈ રિસ્ક ગ્રુપમાં આવશે, જેમને વધારે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કારણ કે ભવિષ્યમાં જો આ રોગ એમને થાય તો એમને આગળ જતા કોમ્પ્લિકેશન થવાની શક્યતાઓ વધારે. અન્ય એક હાઈ રિસ્ક ગ્રુપમાં આપણે ગર્ભવતી મહિલાઓને રાખેલી છે. હાલમાં આપણી પાસે એવા કોઈ અભ્યાસો નથી કે ગર્ભવતી મહિલાઓને કોરોનાથી વધારે અસર થાય છે. છતાં પણ કાળજીના ભાગરૂપે આપણે ગર્ભવતી મહિલાઓને હાઈ રિસ્ક ગ્રુપમાં મૂકેલી છે, જેથી આપણે એમનું વધારે ધ્યાન રાખી શકીએ. હવે સત્ર 3 ની વાત કરીએ કે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર છે, જે આગળ જતા કોમ્યુનિટીમાં જઈ અને સર્વેલન્સ કરવાનો છે. તો એ સર્વેલન્સ માટે કયા કયા પ્રકારના કોન્ટેક્ટ્સ હોય, સર્વેલન્સ માટેની ગાઈડલાઈન શું છે, જ્યારે પણ કોન્ટેક્ટ્સના સંપર્કમાં એ લોકો આવે ત્યારે એ લોકોને શું શું સલાહો આપવાની છે અને એના માટેનું શું શું કોમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, એ આપણે આ સત્રમાં જોઈશું. સૌપ્રથમ તો આપણે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ કોને ગણીશું, એની કઈ કઈ કેટેગરીઝ છે. તો 5 પ્રકારની કેટેગરીઝ છે જે આપણે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ગણીશું. સૌપ્રથમ તો સારીનું કોઈ સિમ્ટમ્સ હોય, સારી એટલે સિવિયર એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન, એટલે કે ગંભીર રેસ્પિરેટરી લક્ષણો ધરાવતી વ્યક્તિ, જેમાં આપણે તાવ અથવા તો શ્વસનની બીમારી, એમાંનું કોઈ પણ એક લક્ષણ જણાય તો આપણે એને સસ્પેક્ટેડ વ્યક્તિ તરીકે ગણી શકીએ. આ લક્ષણો ધરાવતી વ્યક્તિએ જો કોઈ કોવિડ પ્રભાવિત સ્થળનો છેલ્લા 14 દિવસમાં પ્રવાસ કરેલો હોય તો એ વ્યક્તિને આપણે સસ્પેક્ટેડ તરીકે ગણીશું. બીજું છે કે શ્વસન સંબંધિત તીવ્ર ધરાવતી વ્યક્તિ હોય, જે કોઈ પોઝિટિવ દર્દીના સંપર્કમાં આવેલી હોય તો એને આપણે સસ્પેક્ટેડ તરીકે ગણીશું. આવા લક્ષણો ધરાવતી વ્યક્તિ હોય જેને ઓલરેડી કોવિડ હોસ્પિટલમાં કોવિડ દર્દીઓ સાથે પીપીઈ નો યુઝ કર્યા વગર અથવા તો પીપીઈ નો યુઝ કરીને કામ કરેલું હોય તો આપણે એને પ્રોબેબલ અથવા તો સસ્પેક્ટેડ વ્યક્તિ તરીકે ગણીશું. અથવા તો એવો કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેનું ટેસ્ટિંગ કરવા મોકલેલું છે પરંતુ હજુ એનો કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી, એટલે કે એનું રિઝલ્ટ ઇનકન્ક્લુઝિવ છે, તો આ વ્યક્તિને પણ આપણે સસ્પેક્ટેડ કેસ તરીકે ગણીશું. આ ઉપરાંત કોન્ટેક્ટ્સ આપણે કોને ગણીશું, તો કોન્ટેક્ટ માટે આપણે 3 કેટેગરી ગાઈડલાઈનમાં ડિફાઇન કરેલી છે. સૌપ્રથમ કે પીપીઈ નો પ્રોપર યુઝ કર્યા વગર કોઈ COVID-19 ના દર્દીને સારવાર આપેલી હોય તો આપણે એને કોન્ટેક્ટ તરીકે ગણીશું. કેટેગરી છે COVID-19 ના દર્દીના સંપર્કમાં આવેલી વ્યક્તિઓ, પરિવારની વ્યક્તિ હોય અથવા તો પોતાની ઓફિસમાં વ્યક્તિ હોય તો બીજી કોઈ જગ્યાએ એના સંપર્કમાં આવેલી વ્યક્તિ હોય તો આપણે એને કોન્ટેક્ટ તરીકે ગણીશું. ત્રીજી કેટેગરી છે કે આવા જે લક્ષણો ધરાવતો વ્યક્તિ હોય કે જેનો પાછળથી ટેસ્ટ કરાવ્યો હોય અને એને પોઝિટિવ આવ્યો હોય, તો આવા પોઝિટિવ દર્દી સાથે 1 મીટરથી ઓછા અંતરથી એમણે મુસાફરી કરેલી હોય અથવા તો સંપર્કમાં આવેલા હોય તો એને આપણે કોન્ટેક્ટ તરીકે ઓળખીશું. તો આ બંને વ્યાખ્યાઓ છે, એક કોન્ટેક્ટ અને એક સસ્પેક્ટેડ કેસ. ફ્રન્ટલાઈન વર્કરને ખાસ આ વિશે માહિતગાર કરવાના છે કે કોન્ટેક્ટ અને સસ્પેક્ટેડ કેસ શું છે. હવે કોન્ટેક્ટ્સના અલગ અલગ પ્રકાર છે, હાઈ રિસ્ક કોન્ટેક્ટ અને લો રિસ્ક કોન્ટેક્ટ. હાઈ રિસ્ક કોન્ટેક્ટ આપણે કોને ગણીશું,
કે જે વ્યક્તિઓએ પોઝિટિવ દર્દીના પ્રવાહી સાથે એટલે કે લોહી છે, ઉલટી છે, લાળ, પેશાબ, મળ આવા પ્રવાહી સાથે સંપર્કમાં આવેલા હોય અથવા કોવિડ પોઝિટિવ દર્દી સાથે નજીકથી સંપર્કમાં આવેલા હોય, જેમ કે એને હાથ મળાવ્યો હોય અથવા તો ગળે મળ્યા હોય, એમની સારવાર કરી હોય, તો એવા દર્દીને એવા વ્યક્તિને આપણે અતિ જોખમી તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. આવા પોઝિટિવ દર્દીના ચાદર, કપડાં અથવા તો વાસણોને સાફ કર્યા હોય કે હાઈ રિસ્ક કોન્ટેક્ટની કેટેગરીમાં આપણે ઓળખીશું. એક જ પરિવારમાં રહેલા હોય અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની કાળજી વગર એ પોઝિટિવ દર્દી સાથે સંપર્ક થયો હોય તો એને આપણે અતિ જોખમી કોન્ટેક્ટ તરીકે ઓળખીશું. અને 6 કલાકથી વધારે 1 મીટરથી ઓછા અંતરે પોઝિટિવ દર્દી સાથે મુસાફરી કરી હોય તો એને આપણે અતિ જોખમી કોન્ટેક્ટ તરીકે ઓળખીશું. લો રિસ્ક તરીકે કયા કયા વ્યક્તિઓને આપણે ઓળખીશું? તો એક જ ઓફિસનો ઉપયોગ કર્યો હોય, એક જ મુસાફરી વાહનનો ઉપયોગ કર્યો હોય, પરંતુ 1 મીટરનું અંતર જાળવીને અને જે મિનિમમ સમય છે એ સમય કરતા ઓછા સમયથી જો પ્રવાસ કરેલો હોય તો એને આપણે લો રિસ્ક તરીકે ઓળખીશું. હવે સમુદાય આધારિત સર્વેલન્સમાં શું શું કામગીરી કરવાની છે? આરોગ્ય કાર્યકર્તાઓ 2 રીતે આ સર્વેલન્સ કરી શકે છે. એક છે ગૃહ મુલાકાત દ્વારા અને બીજું છે ટેલિફોનિક સર્વેલન્સ. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે સર્વેલન્સ કરવામાં આવે ત્યારે ગૃહ મુલાકાત દ્વારા કરવું જરૂરી છે. એ આપણા રાજ્યમાં લગભગ સમગ્ર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એ ગૃહ મુલાકાત દ્વારા સર્વેલન્સ પૂર્ણ થયેલો છે. જ્યારે ફોલોઅપ માટેની કામગીરી હોય એ ટેલિફોનિક સર્વેલન્સ થઈ શકે છે. જ્યારે પણ સર્વેલન્સ કરવા જઈએ ત્યારે આપણે કોમ્યુનિકેશનના જે ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે આપનો પરિચય આપવો, આપના સર્વેલન્સનો હેતુ સમજાવવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત જે પણ માહિતી આપણે એમની પાસેથી લેવાની છે એ માહિતી નિયત ફોર્મેટમાં એકઠી કરવી જરૂરી છે, જેથી કરીને કોઈ માહિતી આપણે મિસ ન કરીએ. બીમારી ફેલાયા પછીના 28 દિવસ દરમિયાન કોઈ પણ કોન્ટેક્ટની સામાજિક નેટવર્કની ઓળખ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી કરીને આપણે આગળનો કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ ઇઝી કરી શકાય. આ કોન્ટેક્ટની માહિતી આપણને ક્યાંથી મળે? તો સૌ પ્રથમ તો જે પોઝિટિવ દર્દી છે એ આપણને કહી શકે કે છેલ્લા 28 દિવસ દરમિયાન એ વ્યક્તિએ કોની સાથે સંપર્ક કર્યો છે. સોરી, દર્દી પાસેથી આપણને માહિતી મળી શકે. આ ઉપરાંત પરિવારના સભ્યો પાસેથી પણ આપણને માહિતી મળી શકે કે આ વ્યક્તિ કોની સાથે સંપર્કમાં આવેલો છે. આ ઉપરાંત એ જે સ્થળે જતો હોય, ઓફિસ હોય કે બીજા કોઈ સ્થળે એને મુસાફરી કરેલી હોય તો એના દ્વારા પણ આવા કોન્ટેક્ટની માહિતી આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એ ઉપરાંત જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં આપણે ARI નું સર્વેલન્સ, એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શનનું સર્વેલન્સ કરી અને આપણે આ માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. 2 પ્રકારના આપણને કોન્ટેક્ટ મળશે, એક સિમ્પ્ટોમેટિક અને એક એસિમ્પ્ટોમેટિક. તો બંને માટે કયા કયા પ્રકારના સલાહો આપણે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર દ્વારા આપવામાં આવવા જોઈએ?
એસિમ્પ્ટોમેટિક જે લક્ષણો નથી ધરાવતા એમને મિનિમમ 28 દિવસ સુધી હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેવું જોઈએ. આ ઉપરાંત જો એમને તાવ, ખાંસી એવા કોઈ લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય સુવિધાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. એ સંપર્ક એ ફોન નંબર 104-1070 દ્વારા પણ કરી શકે છે, અથવા તો આપણા જે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ છે એના દ્વારા પણ સંપર્ક કરી શકે છે. આ ઉપરાંત આ દિવસ દરમિયાન એ જે લોકોની સંપર્કમાં આવે છે એ લોકોની યાદી નિભાવવી જરૂરી છે. ભવિષ્યમાં જો એ વ્યક્તિ પોઝિટિવ આવે તો એ એના સંપર્કમાં આવેલા લોકો આપણે ઇઝીલી ટ્રેક કરી શકીએ. આ ઉપરાંત આવા જે હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં રાખેલા વ્યક્તિઓ છે, જે આપણા કોન્ટેક્ટ છે, એનો રેગ્યુલર ટેલિફોનિક અથવા તો ઘરે જઈને સંપર્ક કરવો જરૂરી છે. જો એમનામાં કોઈ પણ પ્રકારના લક્ષણો છે તો આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. ઉપરાંત જે સસ્પેક્ટેડ કેસ હોય અથવા તો કોન્ટેક્ટ્સ નહીં, જેને આપણે હોમ ક્વોરન્ટાઇન અથવા તો ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં રાખેલા છે, એમનું 5મા દિવસથી લઈ અને 14મા દિવસ વચ્ચે આપણે કોવિડ માટેનો ટેસ્ટ કરાવવાનો છે. તો એ પણ આપણે એમને સૂચન આપવું જોઈએ. જે લોકો લક્ષણો ધરાવતા હોય એમને આરોગ્ય સુવિધાનો કોન્ટેક્ટ કરી અથવા તો ફ્રન્ટલાઈન વર્કરનો કોન્ટેક્ટ કરી અને યોગ્ય જગ્યાએથી માર્ગદર્શન મેળવવું જોઈએ. હવે આગળ જોઈએ સત્ર 4. તો સત્ર 4માં આપણે સર્વેલન્સ કરીએ છીએ. ટ્રીટમેન્ટ રિલેટેડ માહિતી હોસ્પિટલથી મળે છે, પરંતુ આ તંત્ર સહિત કોમ્યુનિટી લેવલે અથવા તો હાઉસ હોલ્ડ લેવલે અન્ય કઈ સપોર્ટિવ મેઝર્સ આપણે આપી શકીએ એના વિશે વાત આપણે આ સત્રમાં કરીશું. તો એના માટે એક સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટની રચના કરવી જોઈએ. હોમ ક્વોરન્ટાઇન પ્લસ હોમ ક્વોરન્ટાઇન જે લોકોને કરેલા છે એના પરિવારના સભ્યોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ અંગેના સલાહ સૂચનો, અને જે લોકો ઘરે રહેલા છે એમને કઈ રીતે સંભાળ આપવી એના વિશે આપણે વાત કરવી જોઈએ. ખાસ કરીને સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે આપ ગામના કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ હોય, જેમ કે સરપંચ હોય, ધાર્મિક અગ્રણી હોય, શિક્ષકો હોય, એ બધાની આપણે યાદી બનાવી અને એમનો ઉપયોગ કરી અને આનો પ્રચાર કરવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણને ગામમાં સારો સહકાર મળી રહે. જે હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ ધરાવતા છે એમની એક યાદી આપણી પાસે અવેલેબલ હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણે એમનું યોગ્ય ફોલો કરી શકીએ. સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે અન્ય જે સંસ્થાઓ છે, એનજીઓ છે, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ છે, યુવાનોનું કોઈ ગ્રુપ હોય તો એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આ ઉપરાંત આપણે દરેક ગામમાં VHNC સંજીવની સમિતિ પણ ઉપલબ્ધ હોય છે, તેનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. જે લોકોને ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં મૂકેલા છે અથવા તો હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં મૂકેલા છે એમની એસેન્શિયલ સર્વિસીસ કન્ટિન્યુ રહે એના માટે પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં જે લોકોને આપણે મૂકેલા છે એ વ્યક્તિએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એમના માટેની માર્ગદર્શિકા શું છે એ પણ ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. તો એના માટે ખાસ તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું જોઈએ. જો ઘરમાં એક સેપરેટ વેલ વેન્ટિલેટેડ રૂમ ઉપલબ્ધ હોય તો ખાસ એ રૂમમાં એ લોકો રહે, અથવા તો જો આવો રૂમ ઉપલબ્ધ ન હોય તો એવા લોકોને આપણે ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં પણ શિફ્ટ કરી શકીએ છીએ. જો ઘરમાં હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરેલા હોય તો એવા વ્યક્તિએ અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. જો આવી વ્યવસ્થા ન થઈ શકે તો બાથરૂમનું દરેક યુઝ પછી વ્યવસ્થિત રીતે સાફ સફાઈ કરવી જરૂરી છે. બીજું છે ઘરમાં આવતા મુલાકાતીઓને મળવાનું ટાળવું જોઈએ.
જો કોઈ પણ પ્રકારના લક્ષણો જણાય તો હેલ્પલાઇન નંબરનો ઉપયોગ કરીને અથવા તો ફ્રન્ટલાઇન વર્કરને જાણ કરવી જોઈએ. જે પણ લોકો હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં છે અથવા તો ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં છે એ લોકોએ કોન્ટેક્ટ અને સસ્પેક્ટેડ બંને લોકોએ માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે લોકો હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેલા લોકોની સારવાર કરે છે અથવા તો ઘરમાં જ સંભાળ લે છે એ લોકોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો આ લોકોને સપોર્ટ પૂરો પાડવો જોઈએ. ફેમિલિયલ સપોર્ટ, સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ, આ ઉપરાંત સ્વાસ્થ્ય માટેનો સપોર્ટ. જ્યારે પણ જે સપોર્ટની જરૂર પડે ત્યારે એ પ્રકારનો સપોર્ટ એ વ્યક્તિને પૂરો પાડવો જોઈએ. આ ઉપરાંત પરિવારના અન્ય સભ્યોએ જેમ આપણે વાત આગળ કરી કે હેન્ડ હાઇજીન અને રેસ્પિરેટરી હાઇજીન એ પ્રોટોકોલને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવા જોઈએ. જે વસ્તુઓનો હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેલા કોન્ટેક્ટ દ્વારા યુઝ કરવામાં આવે છે એ વસ્તુઓને યોગ્ય રીતે સાફ અને જંતુ મુક્ત કરીને જ બીજી વાર યુઝ કરવી જોઈએ. જેમ કે એમના કપડાં છે, એમના વાસણો છે, તો ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ દ્વારા અથવા તો સામાન્ય ડિટર્જન્ટ દ્વારા પણ એમને યોગ્ય રીતે અલગથી સાફ કરવા જોઈએ. જે કુટુંબીજનો છે એમને શું ધ્યાન રાખવાનું છે, તો પરિવારના જે અન્ય સભ્યો છે શક્ય હોય ત્યાં સુધી હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરેલા કોન્ટેક્ટથી અલગ રૂમમાં રહેવું જોઈએ. બને ત્યાં સુધી એનાથી મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એને યુઝ કરેલા થાળી, વાટકા, ગ્લાસ, વાસણો અલગ રાખવા જોઈએ. આવા વાસણો અથવા તો એમના કપડાઓનો યોગ્ય રીતે ડિસઇન્ફેક્શન કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત પરિવારના અન્ય સભ્યોએ પણ માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સત્ર 5 જે છે એ છે સામાજિક ભય વિશે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે કોરોના વિશે સોશિયલ સ્ટિગ્મા એક પ્રકારનો પ્રવર્તે છે. તો એ સોશિયલ સ્ટિગ્મા કેમ છે? સૌપ્રથમ તો આપણે એ સમજીએ. જ્યારે પણ કોઈ નવી બીમારી આવે ત્યારે એ નવી બીમારીને લઈ અને કોમ્યુનિટીમાં આ પ્રકારનો ભય હોવો સ્વાભાવિક છે. કારણ કે આપણે એ નવી બીમારી વિશેની માહિતી બહુ જ લિમિટેડ માત્રામાં જાણતા હોઈએ છીએ. એના કારણે શું થશે, એની સારવાર શું હશે, એની વેક્સિન હશે કે નહીં, એનાથી મૃત્યુ થશે, એ બીમાર કઈ રીતે પડાશે, આવી બધી અલગ અલગ પ્રકારની માન્યતાઓ, અફવાઓ આપણી વચ્ચે હોય છે. કઈ સાચી છે, કઈ ખોટી છે, એ સામાન્ય લોકોમાં ઘણી માહિતી નથી હોતી. એટલે આ પ્રકારનો ભય હોવો જરૂરી છે. પરંતુ જો સાચી માહિતી આપણે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ તો આ પ્રકારનો ભય આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત એ લોકોને એ પણ ડર હોય કે જો મને આ પ્રકારની બીમારી થશે તો હું મારી આજીવિકા ગુમાવી દઈશ, અથવા તો મારે મારા ઘરના સભ્યોથી અલગ રહેવું પડશે, અથવા તો સમાજ મને સ્વીકાર નહીં કરે, પરિવારને હું ગુમાવી દઈશ. આ પ્રકારની અલગ અલગ ઘણા પ્રકારના ભય જોવા મળે છે. મુખ્ય સામાજિક ભય આ બીમારી સાથે સંકળાયેલ છે. એના કારણો એ છે, એક તો એ નવી બીમારી છે. જ્યારે પણ કોઈ નવી બીમારી હોય ત્યારે આ પ્રકારનું ચિંતાપણું અથવા તો ડર એ સ્વાભાવિક છે. આ ઉપરાંત સાચી માહિતી આપણી પાસે ન હોય એ પણ એક કારણ છે જેથી આ પ્રકારનો ભય હોય. આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો બીમારીને લઈ અને જે સાચી માહિતી છે એ સાચી માહિતી આપણે કોમ્યુનિટી સુધી પહોંચાડીએ, જેથી કરીને ખોટો જે ભય છે તેને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. આ ભયથી શું થઈ શકે છે? સૌ પ્રથમ તો આવા પ્રકારની જો સામાજિક ભય હોય અથવા તો એના કારણે કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન થતું હોય તો એના કારણે વ્યક્તિઓ પોતાની સમસ્યાઓ છુપાવે. જો એને લક્ષણો જણાય તો પણ
આવા પ્રકારના ડરને કારણે એ લક્ષણો જાહેર ન કરે એવું બની શકે છે. આવા લક્ષણો જાહેર ન કરવાને કારણે એ આપણી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાનો ઉપયોગ માટે આગળ ન આવે અથવા આવા આગળ ન આવવાને કારણે એ લોકો આ બીમારીનો આગળ પ્રસાર પણ કરી શકે છે. એટલે જો આ સામાજિક ભયને યોગ્ય રીતે સંબોધવામાં આવે તો આપણે આ દૂર કરી શકીએ છીએ. હવે આગળ જઈએ. પીપલીનો કેસ એ એક સ્ટડી છે જે આપણે સામાજિક ભય માટેની કેસ સ્ટડીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જે છઠ્ઠું સત્ર છે એ આપણે વાત કરી હતી કે પર્સનલ સેફટી. જ્યારે પણ આપણા ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ છે એ ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ ફિલ્ડ સર્વેલન્સની કામગીરી માટે જાય ત્યારે એમને કઈ કઈ બાબતોનો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એમાં કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરવું જોઈએ, માસ્ક ક્યારે પહેરવું જોઈએ, માસ્ક કઈ રીતે પહેરવું જોઈએ અને એ માસ્કનો કઈ રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ અને એ રિલેટેડ અન્ય કઈ કઈ સાવચેતીઓ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એના વિશે આપણે આ સત્રમાં વાત કરીશું. જ્યારે પણ ફિલ્ડ સર્વેલન્સમાં જાય ત્યારે આ 5 મુદ્દાઓ ઉપર એમને સલાહ સૂચનો આપવાના છે. સૌપ્રથમ છે હેન્ડ હાઇજીન, રેસ્પિરેટરી હાઇજીન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, હોમ કેર એન્ડ હોમ ક્વોરન્ટાઇન અને મોનિટરિંગ. એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિમાં લક્ષણો આવે તો એની આગળ જાણ કરવી. કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરવું જોઈએ? તો સૌપ્રથમ તો જ્યારે પણ ફિલ્ડ લેવલે આપણો સ્ટાફ જાય છે ત્યારે હંમેશા વિનમ્રતાથી વાત કરે, કોઈ પણ પ્રકારની ઉદ્દંડતાથી વાત ન કરે, જેથી કરીને આપણે જે એનો સામાજિક ભય છે એ વધારીએ નહીં, બલકી સાચી માહિતી આપી અને એ ભય દૂર કરીએ. ઉપરાંત આપણી જે મુલાકાતના હેતુઓ છે એ એમને જણાવીએ, એમના જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નોનો યોગ્ય ઉત્તર આપીએ અને એમને સહાય પૂરી પાડીએ. જે માહિતી આપણે એકઠી કરવાની છે એ માહિતીનું યોગ્ય જગ્યાએ ફોર્મમાં અથવા તો જો ટેકોનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ટેકોમાં એ માહિતી એટ એ ટાઈમ એન્ટર કરીએ, જેથી કરીને આપણે એ માહિતીમાંથી કોઈ માહિતી મિસ ન કરીએ. જ્યારે પણ આપણે આવા લોકોને મળીએ ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીએ, મિનિમમ 1 મીટરનું અંતર જાળવીએ, બને ત્યાં સુધી આજુબાજુની જે સપાટીઓ હોય એમને સ્પર્શ ના કરીએ, જેથી આપણે પણ ચેપથી બચીએ. માસ્ક વિશે જાણીએ. કોને કોને માસ્ક પહેરવાની જરૂર છે? તો હાલનું જે ગાઈડલાઈન છે એ મુજબ જો કોઈ વ્યક્તિને લક્ષણો હોય તો એ વ્યક્તિએ માસ્ક પહેરવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ સ્વાસ્થ્ય સુવિધાની મુલાકાત લેતી હોય તો એમણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ બીમાર વ્યક્તિની સારવાર કરી રહી હોય અથવા તો હોમ ક્વોરન્ટાઇન અથવા તો ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇન એમની સંભાળ કરી રહેલી હોય એ વ્યક્તિએ માસ્ક પહેરવું જોઈએ. અથવા તો જે વ્યક્તિ ફિલ્ડ લેવલે કામ કરતી હોય અથવા તો કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગની કામગીરી કરતી હોય તો એમણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત હાલમાં જે નવી ગાઈડલાઈન આવી, અમુક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં સમગ્ર લોકોએ, જે લોકો બહાર નીકળે છે એ બધાએ માસ્ક પહેરવું જરૂરી છે. તો એ ગાઈડલાઈનનું આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. જેમ કે અમદાવાદ, વડોદરા, મોટાભાગના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આ પ્રકારની ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવેલી છે. માસ્કનો ઉપયોગ પણ યોગ્ય રીતે કરવો જરૂરી છે, જે આપણે ફ્રન્ટલાઈન વર્કરને શીખવાડવાનું છે. માસ્કનો નિકાલ તો જ્યારે એક માસ્ક ડિસ્પોઝેબલ જો માસ્ક હોય એ માસ્કનો સિંગલ યુઝ કરવો જોઈએ. માત્ર એક જ વાર આપણે એનો ઉપયોગ કરી અને એનો નિકાલ કરવો જોઈએ. નિકાલ કરતી વખતે
બહારની સપાટીને આપણે સ્પર્શ કરવાનું નથી, કારણ કે જો એ સપાટી ઇન્ફેક્ટેડ હોય તો આપણે આપણા હાથ ઇન્ફેક્ટેડ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે પણ માસ્ક આપણે નિકાલ કરીએ ત્યારે એ માસ્કનો બાયોમેડિકલ વેસ્ટનું જે પણ ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે એક કન્ટેનરમાં નૈનાબેન PHN કરીને છે એમનું માઇક મ્યુટ કરે. નૈનાબેન PHN, આપનું માઇક ઓન છે. થેન્ક યુ. તો માસ્કનો નિકાલ બાયોમેડિકલ વેસ્ટની જે ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે જો આપણે આરોગ્ય સુવિધાઓ પર હોય તો ત્યાં કરવો જોઈએ, અથવા તો જો ઘરે આપણે માસ્કનો નિકાલ કરવો હોય તો એ માસ્ક આપણે કોઈ પણ ઢાંકણ ધરાવતી કચરા પેટી હોય એમાં એ માસ્કને નિકાલ કરવાનો છે. જ્યારે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ કોમ્યુનિટીમાં હોય ત્યારે શું શું ધ્યાન રાખવાનું છે એ આપણે આગળ વાત કરી, એ જ વસ્તુ આપણે આ સ્લાઇડમાં છે. હવે જ્યારે એકવાર કોમ્યુનિટી સર્વેલન્સ કરી અને ઘરે જાય છે ત્યારે અમને શું શું ધ્યાન રાખવાનું છે? તો ઘરે પહોંચ્યા બાદ તરત જ પોતાના જે માસ્ક છે એ માસ્કનો બ્લીચના દ્રાવણમાં બોળી અને ઢાંકણું ધરાવતી કચરા પેટી છે એમાં નિકાલ કરવાનો છે. આપણા જે અન્ય વસ્તુઓ છે જેમ કે કપડાં છે એ કપડાઓને તાત્કાલિક ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ અથવા તો જે ડિટર્જન્ટ છે એમાં બોળી અને ઘરે આપણે નહીં ત્યારબાદ જ બીજા કોઈ સપાટીને સ્પર્શ કરવાનો છે, જેથી આપણા પરિવારના સભ્યોને આપણે ઇન્ફેક્ટેડ થતા રોકી શકીએ. આ ઉપરાંત આરોગ્ય કર્મચારીને કોઈ પણ પ્રકારના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક ઉપરના અધિકારીને જાણ કરવાની છે. હવે જે અમુક માન્યતાઓ છે એ માન્યતાઓ વિશે જોઈએ અને એના વિશેની વાસ્તવિકતાઓ વિશે જોઈએ. એક એવી માન્યતા છે કે જ્યારે ઉનાળો આવશે અથવા તો તાપમાન વધશે ત્યારે કોરોના વાયરસ નાશ પામશે. તો હાલમાં આના પરના કોઈ જ અભ્યાસો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ નથી. ઘણા એવા કન્ટ્રી છે કે જ્યાં હાઈ ટેમ્પરેચર હોવા છતાં પણ વાયરસનો ફેલાવો થયેલ છે. તો એના માટે એવી માન્યતાઓને આપણે નકારીએ. ખાસ જે આપણી સેફટી મેઝર્સ છે, હેન્ડ હાઇજીન, રેસ્પિરેટરી હાઇજીન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને હાઈ રિસ્ક ગ્રુપના આઈડેન્ટિફિકેશન, આને ફોલો કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બીજું છે ગરમ પાણીએ સ્નાન કરવાથી વાયરસ મરી જાય છે. તો ગરમ પાણીએ સ્નાન કરવાથી આપણા શરીરનું તાપમાન જે 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેર આપણે પાડી શકતા નથી. એટલે આ એક પ્રકારની ગેરમાન્યતા છે. બીજું છે ન્યુમોનિયાની રસી લેવાથી આપણે આ વાયરસ વિરુદ્ધ રક્ષણ મેળવી શકીએ છીએ. તો ન્યુમોનિયાની રસીથી આપણે ફક્ત ન્યુમોનિયા કરનારા જે બેક્ટેરિયા છે એમની સામે જ રક્ષણ પૂરું પાડી શકીએ છીએ. કોરોના વાયરસ સામે આ પ્રકારની રસીનું કોઈ રક્ષણ પૂરું પાડી શકાતું નથી. આ ઉપરાંત કોરોનાની રસી હાલમાં વિકસાવવામાં આવી રહી છે. હાલમાં આ પ્રકારની કોઈ રસી ઉપલબ્ધ નથી. બીજી એક માન્યતા છે કે આલ્કોહોલ કે ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ છાંટી દેવાથી આ ચેપને નિવારી શકાય છે. તો શરીર પર આ પ્રકારનું આલ્કોહોલ છાંટી દેવાથી આપણે એને ચેપ લાગવાથી બચાવી શકતા નથી. હેન્ડ સેનિટાઇઝેશન કરવું જરૂરી છે, પરંતુ આખા શરીર પર આ પ્રકારનું ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ છાંટવાથી આપણે ચેપને નિવારી શકતા નથી. અન્ય એક માન્યતા છે કે સેલાઇન વડે નિયમિત નાકને ધોવાથી ચેપને નિવારી શકાય છે. તો આગળ આપણે જે વાત કરી કે રેસ્પિરેટરી હાઇજીન જાળવવી જરૂરી છે, પરંતુ
સેલાઈન વડે નાકને વિછેડવાથી કેટલાક કેસમાં સામાન્ય શરદીમાં મદદ મળતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, પરંતુ કોરોના વાયરસ સામે એ રક્ષણ આપે એવા કોઈ પુરાવો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ નથી. અન્ય માન્યતા છે કે કોરોના વાયરસ મરઘી અથવા તો માસ્ક દ્વારા ફેલાઈ શકે છે. હાલમાં આ વિશેના પુરાવા કોઈ ઉપલબ્ધ આપણી પાસે નથી, પરંતુ એ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે જ્યારે પણ કોઈ માંસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એને રાંધીને ઉપયોગ કરવું જરૂરી છે. અન્ય એક માન્યતા છે કે જ્યારે કોરોના વાયરસ સંપૂર્ણ ધરાવતી વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે સાજી થઈ જાય ત્યારબાદ એ ચેપ ફેલાવતા નથી. તો હાલમાં આપણી પાસે જે માહિતી ઉપલબ્ધ છે એ એવી છે કે 80% લોકોને કોઈ પણ વિશેષ સારવારની જરૂર પડતી નથી અને આ બીમારીમાંથી સાજા થઈ જાય છે, પરંતુ વાયરસની સારવાર અંગે આગળના સંશોધનો આપણી પાસે વધારે ચાલુ છે, જેથી આપણે આગળ તેના વિશે વધુ માહિતી મેળવી શકીશું. અન્ય માન્યતા એક એવી છે કે કાચું લસણ, તલ વગેરે ખાવાથી આ વાયરસની સામે રક્ષણ મળે છે. તો લસણ એ બધા એક આરોગ્યપ્રદ ખોરાક છે, એમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ એનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, પરંતુ એવા કોઈ પુરાવો આપણી પાસે હાલની તબક્કે ઉપલબ્ધ નથી કે જે કોરોના વાયરસ સામે રક્ષણ આપે છે. માન્યતા બીજી એક એવી છે કે વાયરસ એકવાર શરીરમાંથી બહાર નીકળી ગયા બાદ એ સરળતાથી નાશ પામે છે. તો હાલમાં આપણી પાસે એવી ચોક્કસ જાણકારી ઉપલબ્ધ નથી કે બહારની સપાટી પર આ વાયરસ ક્યાં સુધી એક્ટિવ રહે છે. તો અલગ અલગ સપાટી પર એ અલગ અલગ સમય માટે એક્ટિવ રહી શકે છે. આ જ પ્રકારના જે બીજા વાયરસ છે જેમ કે સાર્સ છે, મર્સ છે, એ લગભગ 8 થી 24 કલાક સુધી અન્ય સપાટી પર જીવતા રહી શકે છે. અન્ય એક માન્યતા છે કે મચ્છર કરડવાથી COVID-19 થઈ શકે છે. તો આ એક ગેરમાન્યતા છે. મચ્છર કરડવાથી કોરોના વાયરસ ફેલાતો નથી. આપણે આગળ જોયું કે જ્યારે વ્યક્તિ છીંકે છે અથવા તો ખાંસે છે, અને ખાસ કરીને ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ આ પ્રકારની છીંક અથવા તો ખાંસી થાય છે ત્યારે એના મોંમાંથી નીકળેલા ડ્રોપલેટ દ્વારા આ વાયરસ ફેલાય છે. તો આ સમગ્ર માહિતી આપણે કોરોના વિશે ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સને આપવાની છે. આ વિશેના કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર હોય તો આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર બોક્સમાં તમે ટાઈપ કરી શકો છો. બોક્સ
ઓકે, હવે અવાજ આવી રહ્યો છે? હા, એક ક્વેશ્ચન છે, ઇફ બ્લીચિંગ પાવડર નોટ અવેલેબલ એટ હોમ then how to dispose the mask at home? જો બ્લીચિંગ પાવડર ઘરે અવેલેબલ ન હોય તો સામાન્ય ડિટર્જન્ટમાં પણ આપણે એ બોળી અને એનો નિકાલ કરી શકીએ છીએ, પણ ખાસ એ બંધ ઢાંકણવાળી કચરા પેટીમાં ડિસ્પોઝ કરવું જરૂરી છે, જેથી કરીને એના દ્વારા આગળ ચેપ ન ફેલાય. સસ્પેક્ટેડ વ્યક્તિનું કોરોના ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે તો ફરીથી ક્યારે ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ? જનરલી સસ્પેક્ટેડ વ્યક્તિમાં આપણે 5માથી 14મા દિવસ દરમિયાન એકવાર ટેસ્ટ કરાવીએ છીએ. જો નેગેટિવ આવે તો આપણે એનો ટેસ્ટ ત્યારે કરાવીએ કે જો એના કોઈ લક્ષણો જોવા મળે. Okay, one more question. ASHA worker comes in contact with a positive patient during surveillance. What are the guidelines for her self quarantine? Okay, કોઈ પણ ફ્રન્ટલાઈન વર્કર જો પોઝિટિવ પેશન્ટના સંપર્કમાં આવેલું હોય તો એમને જે આપણી રૂટીન ક્વોરન્ટાઇનની ગાઈડલાઈન છે 14 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન કરવું જરૂરી છે. whether it can be home quarantine or facility quarantine. Okay, one more question is a recovered person protected from reinfection? તો હાલમાં આપણી પાસે એના કોઈ અભ્યાસો ઉપલબ્ધ નથી. એકવાર એ પ્રકારના કોઈ અભ્યાસો આવે તો એના ઉપરથી આપણે એને કહી શકીશું કે એ રીઇન્ફેક્શન એને થાય કે નહીં, કારણ કે હાલમાં આપણી પાસે એક ન્યૂઝ એવા ઉપલબ્ધ છે કે સાઉથ કોરિયામાં 91 વ્યક્તિઓને રીઇન્ફેક્શન થયેલું છે. તો એના કોઈ એવિડન્સીસ ઉપલબ્ધ થશે પછી આપણી જાણકારીમાં આવશે તો આપની સાથે શેર કરીશું. હાઉ ટુ પ્રિઝર્વ વેજીટેબલ્સ? ઓકે, તો પ્રિઝર્વ્સ કઈ રીતે શાકભાજીને આપણે પ્રિઝર્વ કરી શકીએ અથવા તો કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ? તો જનરલી જે આપણે માહિતી ઉપરથી મળેલી છે તો શાકભાજી જ્યારે પણ આપણે ઘરમાં લાવીએ છીએ તો એને વ્યવસ્થિત ધોઈ અને પછી રાંધવાની છે. એકવાર રાંધ્યા બાદ આપણે એને ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. One more question. A recovered person can't spread infection. Can he? જેમ મેં આગળ કીધું કે આપણી પાસે રિકવર્ડ પેશન્ટને રીઇન્ફેક્શન થાય કે કેમ એ માહિતી હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી. જો એવી કોઈ માહિતી ગાઈડલાઈન આપણને મળશે તો આપણે શેર કરીશું. The period of quarantine for 14 days or 28 days. Guideline mentioned as 24 days quarantine and 14 days of self-reporting of system. Is it correct? Sir, guideline પ્રમાણે 14 days નું ક્વોરન્ટાઇન આપણે જનરલી સાંભળીએ છીએ, પણ આપણે ખ્યાલ હશે કે કોઈ પણ એપિડેમિક હોય તો એમાં આપણે ક્વોરન્ટાઇનની ગાઈડલાઈન ડબલ ઓફ મેક્સિમમ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એ લઈએ છીએ. તો COVID-19 માટેનો જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એ 2 થી લઈ અને 14 દિવસ સુધીનો છે. તો જનરલી મેક્સિમમ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એ 14 દિવસ છે, એના ડબલ આપણે કરીએ તો 28 દિવસ સુધીનું એનું ક્વોરન્ટાઇન માટેની ગાઈડલાઈન હોવી જોઈએ. આપણે જે ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇન કરીએ છીએ એ 14 દિવસ કરી અને બાદના જે 14 દિવસ છે
એ હોમ ક્વોરન્ટાઇન માટેની સલાહ આપણે આપવી જોઈએ. If frontline worker use cloth mask during survey, then what duration they can use and how to disinfect it at home. ઓકે, જો ફ્રન્ટલાઇન વર્કર દ્વારા કપડાનું માસ્ક યુઝ કરવામાં આવેલું હોય તો ક્યાં સુધી એ યુઝ કરી શકે. જનરલી આપણે એવું ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કે ફિલ્ડ સર્વેલન્સ દરમિયાન એ ટ્રિપલ લેયર સર્જિકલ માસ્કનો ઉપયોગ કરે, પરંતુ જો એ ઉપલબ્ધ ન હોય તો ક્લોથ ટ્રિપલ લેયર માસ્ક ઉપયોગ કરવું જરૂરી છે. અને એના ડિસઇન્ફેક્શન માટેની જે ગાઈડલાઈન છે એ ગાઈડલાઈન પણ આવેલી છે, પ્રિન્સિપલ સાયન્ટિફિક એડવાઇઝર દ્વારા આપેલી છે. એને બ્લીચિંગ પાવડર અથવા તો ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ અથવા તો ડિટર્જન્ટ દ્વારા 10 મિનિટ સુધી આપણે એ ક્લોથ માસ્કને ઘરે બોળી રાખવાનું છે. એને ધોઈ અને તડકામાં સૂકવી અને બીજી વાર એને રીયુઝ કરી શકીએ છીએ. Patient how lockdown is going? Is it like that after lockdown no person will affected by coronavirus? Is it like that after lockdown no person will affected by coronavirus? તો લોકડાઉન એ આપણે ટ્રાન્સમિશન અટકાવવા માટે લીધેલું એક સ્ટેપ છે. એનાથી ટ્રાન્સમિશનમાં ઘટાડો કરી શકીએ છીએ, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આપણે એવું કહી ન શકીએ કે આફ્ટર લોકડાઉન કોઈ પણ કોરોના વાયરસથી અફેક્ટેડ ન થાય, એ સ્વાભાવિક છે. Is there a guideline for quarantine only at a designated facility or hospital, or is home quarantine allowed? Guideline mentioned as home or facility or hospital. ક્વોરન્ટાઇન માટે ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇન જ હોવું એ જરૂરી નથી. હોમ ક્વોરન્ટાઇન પણ કરી શકાય છે 14 દિવસ સુધી, પરંતુ જે ગાઈડલાઈન ક્વોરન્ટાઇન માટેના પ્રોટોકોલ છે એ એડ્રેસ થવા જરૂરી છે. ઓકે, હવે જો બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન ન હોય તો હું લિપિ મેડમને હેન્ડ ઓવર કરું છું, તો આગળની જે સૂચનાઓ છે એ મેડમ તરફથી મળશે. તો SHFW નું જે કેલેન્ડર આપ સૌને મળેલ છે એમાં મુખ્યત્વે પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે પણ મેડિકલ કોલેજીસ છે, ડીટીટી ડીટીસી ના એસએમઓ છે, એ કેલેન્ડર ને ફોલો કરવામાં જે ગઈકાલનું ડ્રોપ થયેલ સેશન હતું એ પણ આજે કવર કરેલ છે, અને ફિલ્ડ સર્વેલન્સ અને સુપરવિઝન નું પણ સેશન આજે જિજ્ઞાસાબેન, તમારું ઓડિયો મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. પટણી જિજ્ઞાસાબેન. તો આ સાથે આપણે આજનું સેશન, આજનો વેબિનાર પૂરો કરીએ છીએ. આવતીકાલે નવી જે ગાઈડલાઈન આવેલી છે, મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્રેગ્નન્ટ વુમન ઇન COVID-19, એના વિશે વાત કરીશું, જેમાં ગાયનેકોલોજીસ્ટ ફેકલ્ટીઝ એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાશે. તો આવતીકાલે આપ સૌને આ સમય જોડાઈ જવા વિનંતી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.